Hello everyone. In standard 11 subject biology, topic number 12, today we are going to study here about photosynthesis. The name of the topic is photosynthesis. You have already studied this point in standard 10, that is a photosynthesis and the meaning of photosynthesis as well as the process of photosynthesis. Photosynthesis is the process which occur in all plants, and because of this the energy is created in plants is this energy is in plants this process is called as a photosynthesis, and because of this process the solar energy is trapped into the chemical energy in the form of carbohydrates. Therefore, energy, the main process of energy conduction is take place in all living organisms is with the help of this photosynthesis. Photosynthesis is the only process, means it is the only process by which on the earth in which solar energy is trapped by green plants. म्हणजे फोटोसिंथेसिस ही प्रक्रिया जी आहे ती फक्त वनस्पतीमध्येच होते आणि ही प्रोसेस पृथ्वी तलावरती फक्त वनस्पतींच्या मध्ये घडून येते. या प्रोसेस मध्ये आपण जर पाहिलं तर सौर ऊर्जेचं रूपांतरण केमिकल एनर्जी मध्ये म्हणजे रासायनिक ऊर्जेमध्ये केलं जातं. ही प्रोसेस ही प्रक्रिया फक्त वनस्पतीमध्ये पार पडली जाते आणि म्हणून वनस्पतीमध्ये सोलर एनर्जी घेऊन त्याचं रूपांतर रासायनिक ऊर्जेमध्ये केलं जातं. ही प्रक्रिया फक्त आणि फक्त वनस्पतीमध्येच घडून आलेली दिसते. आता यासाठी आपण याची डेफिनेशन कशी केलेली आहे ते आपण पाहणार आहोत. फोटोसिंथेसिस कॅन बी डिफाइन्ड ॲज सिंथेसिस ऑफ कार्बोहायड्रेट्स. म्हणजे आपल्याला पाहिलं तर याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेट सिंथेसाइज होतात. सिंथेसिस ऑफ कार्बोहायड्रेट्स or carbohydrates in the form of glucose and that carbohydrates from inorganic materials. म्हणजे inorganic materials कुठले कुठले असणार आहेत की ज्याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साइड म्हणजे CO2 चा समावेश आहे. कार्बन डायऑक्साइड as well as the H2O means here inorganic materials like carbon dioxide and H2O with the help of solar energy. म्हणजे ही प्रोसेस होण्यासाठी दोन इनऑर्गॅनिक मटेरियलची गरज आहे ते म्हणजे CO2 गॅस and H2O means water, and here it is take place in the presence of sunlight, that is a solar energy, and trapped by pigments like chlorophyll. ही प्रोसेस जी आहे ती क्लोरोफिल पिगमेंटच्या प्रेझेन्स मध्ये ही प्रोसेस पूर्ण होत असते आणि म्हणून सोलर photosynthesis is the process by which green plants can synthesize their own food material with the help of inorganic materials like CO2 and H2O in the presence of solar energy, and it is take place with the help of chlorophyll pigments. Then this process is written by a chemical equation. That chemical equation is 6CO2. Here the process of chemical reaction of photosynthesis is 6CO2 means here CO2 कार्बन डायऑक्साइड चे 6 मॉलिक्यूल यात पार्टिसिपेट होतात प्लस 12 H2O म्हणजे याच्यामध्ये आपण 12 H2O पार्टिसिपेट होतात आणि ज्याच्या सहाय्याने 6H2O 12 H2O याचा बॅलन्स होऊन ऍक्च्युअली C6H12O6 हा ग्लुकोज मॉलिक्यूल तयार झाला आणि यानंतर 6 molecules of oxygen and plus 6O2 plus 6H2O. In this process, in this equation, here green plants can synthesize the energy. Green plants can synthesize the carbohydrate with the help of these two
inorganic materials, that is here this is a carbon dioxide and water. These processes take place in presence of sunlight and it take place in chlorophyll pigments. म्हणजे इथं हे chlorophyll pigments च्या सानिध्यामध्ये ही प्रोसेस होते. Means here it is take place in chlorophyll pigment. Here this is a glucose C6H12O6. Here it is glucose plus 6O2 plus 6H2O. This process is called as this is a chemical equation of photosynthesis. Then only 0.03% of carbon dioxide. म्हणजे आपण फोटोसिंथेसिसची जेव्हा आपण डेफिनेशन पाहतोय की याच्यामध्ये दोन रिक्वायरमेंट्स आहेत. एक म्हणजे इनऑर्गॅनिक मटेरियल्स की ज्याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साइड आणि पाणी या दोघांची गरज असते फोटोसिंथेसिससाठी. पण या प्रोसेसमध्ये आपण जर पाहिलं तर फक्त ॲटमॉस्फिअर मध्ये 0.03% मध्ये कार्बन डायऑक्साइड अवेलेबल असतो. तर दिस स्मॉल पर्सेंटेज रिप्रेझेंट्स, हे इतकं कमी पर्सेंटेज आहे ते सांगतं की जवळजवळ 2200 billion tons of CO2 in the atmosphere. The oceans contains over 50 times by amount of atmospheric CO2 and CO2 in the form of dissolved gas or carbonates. From these two sources, about 70 billion tons of carbon are fixed by green plants annually. म्हणजे आपण जे पाहतो इथं की जवळजवळ 70% ते ओशन्स कंटेन 50 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ ॲटमॉस्फेरिक CO2. म्हणजे जवळजवळ महासागरांमध्ये ॲटमॉस्फिअर मधला जवळजवळ कार्बन डायऑक्साइड जो आहे तो 50 पटीनं हा कार्बन डायऑक्साइड हा ओशन्स मध्ये सामावलेला आहे डिझॉल्व्ड गॅसच्या रूपामध्ये. आणि ह्या हे जे दोन सोर्सेस आहेत त्याच्यापैकी जवळजवळ 70 बिलियन टन इतका कार्बन हा ग्रीन प्लांट्स मधून फिक्स केला जातो. म्हणजे इथं कार्बोहायड्रेट तयार होत असतात आणि कार्बोहायड्रेट तयार होत असताना कार्बनचं फिक्सेशन होतं ते CO2 च्या मार्फत म्हणजे कार्बन डायऑक्साइड मार्फत. आणि म्हणून आता आपण यानंतर कशा पद्धतीने ही फोटोसिंथेसिसची प्रोसेस होते, मीन्स हाऊ इट इज टेक प्लेस अँड व्हेअर इट इज टेक प्लेस, म्हणजे कुठं ही प्रोसेस घडते ही कन्सेप्ट आपण आता पाहणार आहोत. यासाठी आपण नेक्स्ट पॉइंट आहे तो म्हणजे क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट शिकण्यासाठी पहिल्यांदा आपण क्लोरोप्लास्टचं स्ट्रक्चर कसं आहे हे पाहणार आहोत. क्लोरोप्लास्ट इज ओनली अँड ओनली प्रेझेंट इन plant cells, and because of this chloroplast in plant cells and some blue green algae and always in some bacteria. Therefore in these plants chloroplast, that is a chlorophyll structure. Here I have drawn here the ultrastructure of chloroplast. This is the ultrastructure of chloroplast. These are the mainly located in the mesophyll cells. It is mainly located in mesophyll cells of leaves. म्हणजे leaves मध्ये पानांच्या मध्ये mesophyll cells मध्ये हे लोकेट झालेले असतात. The CO2 जो आहे कार्बन डायऑक्साइड, CO2 reaches them through the stomata and water molecules through veins. म्हणजे याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साइड हा आणि स्टोमॅटा मार्फत काय होतं आतमध्ये पोहोचतो. आणि याच्याशिवाय स्टोमॅटा आणि वॉटर रिचेस देम थ्रू द वेन्स, आणि त्याच्यामध्ये पाणी जे पोहोचतं म्हणजे त्याच्यामध्ये CO2 जे आहे ते CO2 इथपर्यंत कसा पोहोचतो स्टोमॅटा थ्रू. स्टोमॅटा मीन्स पर्णरंध्रे की जे पानांमध्ये आपल्याला ही छिद्राच्या रूपामध्ये दिसतात. आणि दुसरं म्हणजे का वॉटर मॉलिक्यूल जे आहेत ते व्हेन्स मार्फत म्हणजे लीफ व्हेन्स मार्फत हे वॉटर मॉलिक्यूल तिथं पोहोचतात या प्रोसेससाठी. देन इन हायर प्लांट्स म्हणजे आपण मोठ्या वनस्पती जर पाहिल्या
तर ह्या हायर प्लांट्स मध्ये द क्लोरोप्लास्ट आर डिस्कॉइड ऑर लेन्स शेप्ड. हाच क्लोरोप्लास्ट डिस्कॉइड म्हणजे डिस्क शेप सारखा किंवा लेन्स सारखा पण असतो. लेन्स सारखा म्हणजे अगदी टोकदार असा पण असतो. द each chloroplast is bounded by. आता आपण याचं स्ट्रक्चर जर पाहिलं तर प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट हा त्या दुहेरी आवरणाने बनलेला आहे. इट इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेली. म्हणून आपण क्लोरोप्लास्टला मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली म्हणतो. याच्यामध्ये दोन मेम्ब्रेन आहेत. बाहेरचा आहे आउटर मोस्ट इज एक्सटर्नल मेम्ब्रेन and inner one is the internal membrane. Therefore it has two membranes. Therefore it is bounded by double membrane. Inside that membrane, internal membrane, आतील मेम्ब्रेनच्या पुन्हा आतमध्ये, inside that internal membrane there is a substance called as a stroma. आपण इथं त्या मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये इथं स्ट्रोमा दाखवलेला आहे. म्हणजे त्या इंटरनल मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये आपण पाहिलं तर इकडे स्ट्रोमा दिसतोय सर्वकडे. Then inside the stroma there found is a system of chlorophyll bearing double membrane bound sacs or lamellae. Actually आपण बघितलं तर स्ट्रोमा मध्ये इथं डबल मेम्ब्रेनच्या लॅमिले, ह्या लॅमिले आणि ह्या लॅमिले काय करतात तर लॅमिली or membrane sacs these are stacked one above the other. ह्या लॅमिली नंतर आता आपण काय बघितलं तर इथे स्टॅक्स ऑफ पॉइंट्स सारखे हे थॅलापॉइड्स एकमेकांवरती अरेंज झालेले आहेत. हा जो पार्ट आपल्याला दिसतो इथं, हा पार्ट जो आहे याला आपण ग्रॅना किंवा एकाला आपण ग्रॅनम म्हणणार आहे. हे अनेक आहेत म्हणजे सगळे बघितले आपण तर इथं ग्रॅनम आहे, इथं ग्रॅनम आहे, इथं ग्रॅनम आहे. हे ग्रॅनम म्हणजे ऍक्च्युली हे फोटोसिंथेसिसचे साइट आहे. साइट म्हणजे ठिकाण की ज्या ठिकाणी फोटोसिंथेसिस होणार आहे. आणि म्हणून हा ग्रॅनमचा जो पार्ट आहे हे ग्रॅनम अनेक ह्या क्लोरोप्लास्ट मध्ये दिसतंय म्हणून याला अनेक वचनी शब्द आहे ग्रॅना. अँड ग्रॅना दीज आर स्टॅक्ड वन अबव द अदर. म्हणजे इथं त्या ग्रॅनमचा एक पार्ट पाहिला आपण तर हे थॅलापॉइड्स आहेत आणि हे थॅलापॉइड्स एकमेकांवरती रचल्यासारखे दिसतात. Therefore it is also called as it look like stacks of coin. म्हणजे कॉइनचा जसा बंच असतो त्या पद्धतीने हे एकमेकांवरती अरेंज झालेले आहेत आणि म्हणून याला इट लुक लाइक स्टॅक्स ऑफ कॉइन्स असं म्हटलेलं असतं. देन इंडिव्हिज्युअल सॅक्स इज इन ईच ग्रॅनम आर नोन ॲज थॅलापॉइड्स. आता हा टोटल पार्ट ग्रॅनमचा आहे. त्याच्यातला एक इंडिव्हिज्युअल पार्ट जर आपण पाहिला, हा इंडिव्हिज्युअल पार्ट तर याला आपण थॅलापॉइड असं म्हणणार आहे. म्हणजे इथं मी ह्या एका पार्टला असं आपण हे जे एक पार्ट आहे याला आपण म्हणणार आहे थॅलापॉइड्स. मीन्स हिअर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ थॅलापॉइड्स. आणि हे अनेक थॅलापॉइड्स एकमेकांवरती असे पॉइंट सारखे रचले गेलेले आहेत आणि म्हणून आपण याला काय म्हणतोय की ह्याला टोटल स्ट्रक्चर मध्ये ग्रॅनम पण याचा प्रत्येक घटक जो आहे तो थॅलापॉइड आहे. ऑल द पिगमेंट्स, क्लोरोफिल्स, कॅरोटीन्स अँड झंथोफिल्स. आता ऍक्च्युली पानांमध्ये, वनस्पतीच्या पानांमध्ये हे जे कलरफुल पिगमेंट्स असतात त्यामध्ये काही कॅरोटीन्स आहेत, झंथोफिल्स आहेत, त्यानंतर क्लोरोफिल्स आहेत. हे सगळे त्या थॅलापॉइडच्या मेम्ब्रेन मध्ये असतात. म्हणजे हा जो थॅलापॉइड आहे त्या प्रत्येक थॅलापॉइडच्या मेम्ब्रेन मध्ये त्याचे काय असतात पिगमेंट्स असतात. मध्ये कॅरोटीन्स आहेत, त्यानंतर झंथोफिल्स आहेत. दीज पिगमेंट ऍब्सॉर्ब. आता ऍक्च्युली फोटोसिंथेसिसचा साइट हाच आहे. म्हणजे सगळे ग्रॅना जे आहेत हेच फोटोसिंथेसिस करतात आणि म्हणून यांना आपण फोटोसिंथेसिसचे साइट म्हणतो, आपण ठिकाण म्हणतो की जिथं फोटोसिंथेसिस होणार आहे. आणि त्यामुळे कलरफुल पिगमेंट्स त्या थॅलापॉइडच्या मेम्ब्रेन वरती असतात. देन दीज पिगमेंट ऍब्सॉर्ब लाईट ऑफ स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम इन द व्हिजिबल रिजन. आता याच रिजन मध्ये, या ग्रॅनमच्याच रिजन मध्ये इथं लाईट ऍब्सॉर्ब केली जाते. लाईट मीन्स सूर्यप्रकाश. आणि हा सूर्यप्रकाश ऍब्सॉर्ब केला जातो त्याच्या स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम मध्ये. काय आहे व्हिजिबल रिजन मध्ये स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम मध्ये ह्याचे लाईट रेज ऍब्सॉर्ब केले जातात. दी पिगमेंट्स आर फॅट सोल्युबल. त्यातले जे पिगमेंट आहेत हे फॅट सोल्युबल आहेत.
and located in the lipid part of the membrane. ह्या थॅलाकोइड मेम्ब्रेन मध्ये लिपिड पार्ट मध्ये त्याचे पिगमेंट्स काय असतात समाविष्ट असतात. With the help of the conversion, certain enzymes they participate in the conversion of solar energy into ATP. याच्यामध्ये ह्या थॅलाकोइड मेम्ब्रेन मधून सोलर एनर्जी ट्रॅप केली जाते, ऍब्सॉर्ब केली जाते आणि या सोलर एनर्जीचं कन्वर्जन ATP मध्ये एडिनोसिन ट्रायफॉस्फेट मध्ये केलं जातं. ATP adenosine triphosphate is the energy currency of the cell. And NADPH2 म्हणजे एनर्जी ATP मध्ये कन्वर्ट होते सोलर एनर्जी आणि शिवाय NADPH2 हा NADPH तयार होतो. द एन्झाइम ऑफ स्ट्रोमा. आता हे स्ट्रोमा जो आहे रिकामा पार्ट आपल्याला जो दिसतोय ग्रानाच्या सभोवताली जो रिकामा स्पेस दिसतंय ते स्ट्रोमाच आहे. आता या स्ट्रोमा मध्ये युटिलाइज द एन्झाइम्स ऑफ स्ट्रोमा. या स्ट्रोमा मध्ये जे एन्झाइम्स असतात ते युटिलाइज ATP, ते ATP वापरतात आणि NADPH टू प्रोड्यूस कार्बोहायड्रेट. म्हणजे इथं तयार झालेले ATP आणि कार्बोहायड्रेट्स जे आहेत ग्रानामध्ये तयार झालेले ATP जे आहेत ते स्ट्रोमा मध्ये वापरले जातात त्या स्ट्रोमा मध्ये आणि याच्यामध्ये एन्झाइमच्या सहाय्याने इथं कन्वर्जन याचं केलं जातं ते म्हणजे कार्बोहायड्रेट्स मध्ये. म्हणजे इथं कार्बोहायड्रेट्स तयार होतात. या पद्धतीनं इथं आपण हे क्लोरोफिल स्ट्रक्चर पाहिलेलं आहे. The next point of this photosynthesis is two predominant types of chlorophylls. Here two predominant types of chlorophyll, chlorophyll A and chlorophyll B. These are two types of chlorophylls which are also differentiated into various groups. That is, a chlorophyll A has methyl group, म्हणजे chlorophyll A मध्ये methyl group attached असतो, while chlorophyll B has an aldehyde group आणि chlorophyll B मध्ये aldehyde group असतो. अल्डिहाइड ग्रुप म्हणजे त्याच्यामध्ये फंक्शनल ग्रुप आहे CHO आणि मिथिल ग्रुपमध्ये फंक्शनल ग्रुप आहे CH3. केमिकली क्लोरोफिल मोलेक्यूल कन्सिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. that is a head of tetrapyrrole, the porphyrin ring and a long hydrocarbon tail called a phytol attached to the porphyrin group. Carotenoids are lipid compound present universally in almost all the higher plants and several microorganisms. Means here carotenoids. आता ह्याच्यामध्ये आपण पाहिलं क्लोरोफिल मध्ये क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, झंथोफिल आणि कॅरोटिनॉइड्स हे 4 प्रकारचे क्लोरोफिल आहेत. त्यामध्ये कॅरोटिनॉइड्स जे आहेत तर ते कॅरोटिनॉइड्स मध्ये लिपिड्स कंपाऊंड्स असतात की जे युनिव्हर्सली सगळीकडे अवेलेबल असतात, प्रेझेंट असतात हायर प्लांट्समध्ये आणि काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्समध्ये हे कॅरोटिनॉइड्स प्रेझेंट असतात. दे आर युजली रेड. कॅरोटिनॉइड्स आपण कसे ओळखायचे तर दे आर युजली रेड म्हणजे यांचा रंग कसा असतो बघा, रेड कलर किंवा ऑरेंज किंवा येलो किंवा ब्राऊन अशा सर्व प्रकारचे रंग म्हणजे रेड, ऑरेंज, येलो आणि ब्राऊन कलरचे पिगमेंट्स आपल्याला ह्या कॅरोटिनॉइड्समध्ये दिसतात. देन दीज आर असोसिएटेड विथ क्लोरोफिल म्हणजे आपल्याला जेव्हा प्लांट पिगमेंट्स येलो कलर किंवा ब्राऊन, ऑरेंज, रेड कलरचे दिसतात हे सर्व क्लोरोफिलशी असोसिएटेड असतात. देन दे आर ऑफ टू टाइप्स. Carotenoids are lipid compound present universally in almost all the higher plants and some several microorganisms. They are usually red, orange, yellow or brown colored and are associated with chlorophyll. हे जे कॅरोटिनॉइड्स आहेत हे त्याचे सुद्धा 2 प्रकार येतात. त्यामध्ये क्लोरोफिलचे 2 प्रकार येतात. त्यामध्ये कॅरोटीन्स अँड झंथोफिल्स म्हणजे क्लोरोफिल पिगमेंट जे आहेत त्याचे एकूण 2 प्रकार आहेत, कॅरोटीन्स आणि झंथोफिल्स. कॅरोटीनचा मोलिक्युलर फॉर्म्युला आहे C40 and H56 अँड आर ऑरेंज रेड म्हणजे हे कशा आहेत ऑरेंज रेड कलरचे. अँड झंथोफिल्स जे आहेत तर ते झंथोफिल्समध्ये ऑक्सिजन आहे की हे द लाईट एनर्जी ॲब्सॉर्ब्ड बाय द कॅरोटिनॉइड्सकडून लाईट एनर्जी जी ॲब्सॉर्ब केली जाते आणि त्याचं कन्व्हर्जन क्लोरोफिल A मध्ये केलं जातं
टू बी युटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस, की हे फोटोसिंथेसिसमध्ये वापरलं जातं. देन नेक्स्ट पार्ट इज नेचर ऑफ लाईट. Here all photosynthetic plants have these pigments that absorb light between the red and blue region of the spectrum. Carotenoids found mainly in higher plants. म्हणजे सगळ्या फोटोसिंथेटिक प्लांट्समध्ये हे पिगमेंट्स जे असतात म्हणजे कॅरोटीन्स किंवा झंथोफिल्स हे लाईट एनर्जी ॲब्सॉर्ब करतात, म्हणजे सोलर एनर्जी ॲब्सॉर्ब करतात आणि त्याचं कन्व्हर्जन केमिकल एनर्जीमध्ये म्हणजे ग्लुकोजमध्ये करतात. तर याच्यासाठी कॅरोटिनॉइड्स फाउंड मेनली इन हायर प्लांट्स ॲब्सॉर्ब प्रायमरली इन द व्हायलेट टू ब्ल्यू रिजन ऑफ द स्पेक्ट्रम. आपण जर लाईट स्पेक्ट्रम बघितला तर त्याच्यामध्ये व्हायलेट कलर जो आहे, व्हायलेट कलरपासून ब्ल्यू कलरपर्यंत हे कॅरोटिनॉइड्स जे आहेत ते मोस्टली हायर प्लांट्समध्ये, हायर म्हणजे मोठ्या वनस्पती की ज्यांच्यामध्ये सर्व अवयव डेव्हलप झालेले असतात, यांच्यामध्ये ही लाईट एनर्जी ॲब्सॉर्ब केली जाते आणि ती परत क्लोरोफिलमध्ये ट्रान्सफर केली जाते. बट ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल मोलेक्यूल फ्रॉम फोटो ऑक्सिडेशन. आणि शिवाय ह्या क्लोरोफिल मोलेक्युलचं प्रोटेक्शन केलं जातं, कशा फोटो ऑक्सिडेशनपासून प्रोटेक्शन केलं जातं. यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे नेचर ऑफ लाईट. लाईट म्हणजेच सूर्यप्रकाशाचं स्वरूप कसं असतं. लाईट म्हणजे सूर्यप्रकाश जो आहे ते इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रॅडिएशन्स आहेत आणि म्हणून लाईट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रॅडिएशन. अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थेअरी इट ट्रॅव्हल्स ॲज अ स्ट्रीम ऑफ टायनी पार्टिकल्स कॉल्ड ॲज अ फोटॉन्स. म्हणजे आपण जर क्वांटम थेअरी पाहिली तर ह्या क्वांटम थेअरीमध्ये आपल्याला असं लक्षात येतं की लाईट जी आहे ती त्याचा जो झोत असतो, प्रवाह असतो, त्याच्यामध्ये मायन्यूट टायनी पार्टिकल्स आहेत. त्या टायनी पार्टिकल्सलाच आपण फोटॉन म्हणतो. अ फोटॉन म्हणजे ह्यामध्ये एक फोटॉन जो आहे त्याच्यामध्ये फोटॉन कंटेन्स अ क्वांटम ऑफ लाईट. आणि याच्यामध्ये वेव्ह थेअरी सांगते की लाईट ट्रॅव्हल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्ज. म्हणजे वेव्ह थेअरी काय सांगते आपल्याला की हा जो सूर्यप्रकाश आहे ते हा प्रकाश जो आहे तो वेव्हच्या रूपामध्ये म्हणजेच तरंगाच्या रूपामध्ये हा काय होतो ट्रॅव्हल होत असतो. अँड इट हॅज अ डिफरंट वेवलेन्स हॅविंग डिफरंट कलर. ह्या लाईटचे वेगवेगळे कलर्स आहेत आणि त्या प्रत्येक कलरची वेवलेंथ वेगळी आहे. वन कॅन सी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रॅडिएशन विथ वेवलेन्स रेंजिंग फ्रॉम 390 नॅनोमीटर टू 730 नॅनोमीटर. दिस पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड व्हिजिबल लाईट. आता ॲक्च्युली आपण हा स्पेक्ट्रम जर बघितला तर ज्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रॅडिएशनमध्ये ज्या रेजची ज्या कलर्सची वेवलेंथ ही 390 नॅनोमीटरपासून 730 नॅनोमीटरपर्यंत आहे, हा स्पेक्ट्रमचा जो पार्ट आहे त्याला आपण व्हिजिबल लाईट म्हणूया. की इट लाईज बिटवीन द वेवलेन्थ्स ऑफ अल्ट्राव्हायलेट अँड इन्फ्रारेड. ह्याच्यामध्ये इट लाईज वेवलेन्थ्स ऑफ अल्ट्राव्हायलेट अँड इन्फ्रारेड. ह्याच्यामध्ये अल्ट्राव्हायलेट रेज आणि इन्फ्रारेड लाईटची वेवलेंथ सामावलेली असते. कुठल्या भागामध्ये 390 नॅनोमीटर टू 730 नॅनोमीटर. आता आपण इथं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपल्यासमोर ही आकृती इथं आहे की हा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रममध्ये आपण जर पाहिलं तर आपण पाहिलं इकडं व्हायलेट कलरपासून म्हणजेच हा 400 नॅनोमीटर ते जवळजवळ 700 नॅनोमीटरपर्यंत इथं दाखवलेल्या रेंज आहे. आणि ह्या आपण वरच्या आकृतीमध्ये पाहिलं तर इथं इन्क्रीजिंग वेवलेंथ कशी वाढत गेलेली आहे ती रेंज इथं या भागाकडून या म्हणजेच इकडून या भागाकडे वेवलेंथ वाढत गेलेली आहे. या पद्धतीनं याचे रेज दाखवलेले आहेत. आपण जर पाहिलं तर 0.0001 नॅनोमीटर हे गॅमा रेज इथं येतात. त्यानंतर एक्स रेज 0.01 नॅनोमीटर टू 10 नॅनोमीटर इथं एक्स रेज. त्यानंतर अल्ट्राव्हायलेट रेज हे 10 नॅनोमीटर टू 10 नॅनोमीटर पर्यंत टू 1000 नॅनोमीटर. आणि 1000 नॅनोमीटर टू 0.01 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर अँड 100 मीटर पर्यंत हे रेडिओ वेव्ज आहेत. आता आपण या फिगरमध्ये आपल्याला असं लक्षात येतं
की रेड कलर इकडं आहे, या आपण रेड कलरकडे बघूया तर रेड कलरची वेवलेंथ सर्वात जास्त असणार आहे. त्यानंतर व्हायलेट कलर म्हणजे व्हायलेट आणि ब्ल्यू कलर जे आहेत की लाईट ट्रॅव्हल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ऑफ डिफरंट वेवलेंथ्स हॅव्हिंग डिफरंट कलर्स, then that wavelengths ranging from 390 to 730 नॅनोमीटर. म्हणजे इथं जवळजवळ आपल्याला इथं 390 नॅनोमीटर पासून स्टार्ट होते ही वेवलेंथ आणि 730 नॅनोमीटर पर्यंत ही काय होते याचा एंड होतो. देन ॲब्सॉर्प्शन अँड ॲक्शन स्पेक्ट्रम. ऑल द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हॅव ॲबिलिटी, म्हणजे सगळ्या फोटोसिंथेटिक पिगमेंटची ही अशी ॲबिलिटी आहे to absorb different wavelengths of light. The light absorbed at each wavelength by different pigments can be shown in the form of a graph. Such a graph showing absorption of light at a different wavelengths by different pigments is termed as a absorption spectrum. म्हणजे की सगळ्या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जे आहेत मग त्यामध्ये कॅरोटीन्स आहेत, झंथोफिल्स आहेत, क्लोरोफिलचे, तर ह्यामध्ये अशी ॲबिलिटी असते की ती वेगवेगळ्या वेवलेंथची लाईट ॲब्सॉर्ब करण्याची कपॅसिटी त्यांच्यामध्ये असते. द लाईट ॲब्सॉर्ब ॲट ईच वेवलेंथ, ही लाईट जी ॲब्सॉर्ब केली जाते प्रत्येक वेवलेंथची ती वेगवेगळ्या पिगमेंटकडून ॲब्सॉर्ब केली जाते आणि ही लाईट ॲब्सॉर्ब होणारी जी वेवलेंथ वेगवेगळ्या लाईट कलरची ॲब्सॉर्ब होणारी जी वेवलेंथ आहे त्याच्यानुसार ॲब्सॉर्प्शन ऑफ लाईट ॲट अ डिफरंट वेवलेंथची आपण जेव्हा डायग्राम काढतो तेव्हा आपल्याला हे ॲब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इथं दिसून येतं. आता आपण ही डायग्राम समोर आपल्या आहे ॲब्सॉर्प्शन ऑफ लाईट बाय पिगमेंट्स. याच्यामध्ये आपण पाहिलं तर क्लोरोफिल ए जे आपल्याला इथं ग्रीन कलरनं दाखवलेलं आहे, क्लोरोफिल बी हा पोपटी कलरनं दाखवलेला आहे, त्यानंतर कॅरोटिनॉइड्स जे आहेत ते येलो कलरनं दाखवलेले आहेत. ह्या तिन्हीची आपण जर रेंज बघितली ॲब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो आहे तर क्लोरोफिल ए हा म्हणजे इथं वेवलेंथ जी दाखवली ती 390 पासून 730 पर्यंत ही वेवलेंथ एक्स ॲक्सिसवरती दाखवलेली आहे आणि वाय ॲक्सिसवरती ॲब्सॉर्प्शन ऑफ लाईट बाय पिगमेंट्स. तर आपण जर पाहिलं तर इथं आपल्याला वेगवेगळे कलर म्हणजे ॲक्च्युली क्लोरोफिल ए हा 390 पासून म्हणजे ॲक्च्युली त्याची हायेस्ट रेंज जी आहे ती ॲब्सॉर्प्शन ऑफ लाईट जे आहे ते 390 ते 400 म्हणजे 450 एवढ्या वेवलेंथपर्यंत ह्याची क्लोरोफिल एची वेवलेंथ काय आहे जास्त आहे. यानंतर पुन्हा क्लोरोफिल बीची वेवलेंथ जी आहे ती जवळजवळ 450 ते 500च्या रेंजमध्ये ही क्लोरोफिल बीची ॲब्सॉर्प्शन करण्याची वेवलेंथ जास्त आहे. म्हणजे ॲब्सॉर्प्शन करण्याची कपॅसिटी म्हणजे या रेंजमध्ये 450 ते 500च्या या रेंजमध्ये ह्या वेवलेंथमध्ये ह्याची ॲब्सॉर्प्शन करण्याची कपॅसिटी जास्त आहे. या पद्धतीनं हा ॲब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपल्याला दिसून येतो. यानंतर द ॲब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए अँड बी क्लिअरली शोज दॅट मोर लाईट इज ॲब्सॉर्ब्ड ॲट अ ब्ल्यू ऑर व्हायलेट रेड वेवलेंथ्स ऑफ द व्हिजिबल स्पेक्ट्रम. म्हणजे आत्ताच आपण पाहिलेला जो स्पेक्ट्रम आहे यात आपल्याला असं दिसून येतं की क्लोरोफिल ए आणि क्लोरोफिल बी हे टोटली जास्त लाईट ॲब्सॉर्ब करतात कुठल्या रेंजमध्ये, ब्ल्यू आणि व्हायलेट आणि रेड वेवलेंथ्समध्ये. म्हणजे त्या व्हिजिबल स्पेक्ट्रमचा ब्ल्यू व्हायलेट आणि रेड वेवलेंथ्स जे आहेत त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त लाईट ॲब्सॉर्प्शन घडून येतं. ग्राफ शोविंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ॲट डिफरंट वेवलेंथ्स ऑफ लाईट इज कॉल्ड ॲक्शन स्पेक्ट्रम. आत्ताच आपण पाहिलेला जो ग्राफ आहे हा ॲक्शन स्पेक्ट्रम दाखवतोय. आता उदाहरणार्थ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपण आता समोर जी ॲक्शन स्पेक्ट्रमची जी ग्राफ दिसते आपल्याला यामध्ये आपण पाहिलं तर रेड कलर जो आहे तो ॲब्सॉर्प्शन केलेला ग्राफ दाखवतोय आणि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हा आपल्याला दिसतोय तो ब्ल्यू लाईननं दिसते. तर वेवलेंथ ऑफ लाईट नॅनोमीटरमध्ये दाखवले ते एक्स ॲक्सिसवरती ते 390 ते 730 या वेवलेंथची लाईट स्पेक्ट्रम आपल्याला या घटकावरती म्हणजे एक्स ॲक्सिसवरती दिसतंय.
आपण इथं पाहिलं तर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हे ॲब्सॉर्प्शन जिथं जिथं जास्त आहे, फॉर एक्झाम्पल इथं आता ॲब्सॉर्प्शनचा हाय पीक दिसतोय, तर इथं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पण जास्त झालेला आहे. पुन्हा इथं इथं ॲब्सॉर्प्शन कमी झालेलं आहे, तर इथं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पण खाली गेलेला आहे, म्हणजेच कमी झालेला आहे. त्यानंतर पुन्हा आपण पाहिलं तर हा पीक इथं वाढलेला आहे, म्हणजे रेट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन वाढला की त्याच्या पटीनं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पण वाढतो आहे. हा ॲक्शन स्पेक्ट्रम जो आहे फोटोसिंथेसिसचा हा आपल्याला या आकृतीवरनं स्पष्ट दिसतोय. देन कंपॅरिझन ऑफ ॲक्शन स्पेक्ट्रम, ॲब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर क्लोरोफिल पिगमेंट्स. द ॲक्शन स्पेक्ट्रम फॉर क्लोरोफिल पिगमेंट शोन दॅट वेवलेंथ ऑफ लाईट ॲब्सॉर्ब्ड. आता इथं आपण जर पाहिलं तर लाईट ॲब्सॉर्ब जी रेड कलर आणि ब्ल्यू कलरमध्ये जी लाईट ॲब्सॉर्ब केली जाते क्लोरोफिल पिगमेंटकडून, हे सिमिलर कशासारखे आहेत टू द वेवलेंथ्स दॅट कॉज्ड फोटोसिंथेसिस, की त्याच रेटनं फोटोसिंथेसिस पण काय होत आहे, इन्क्रीज होत आहे. दस ॲब्सॉर्प्शन अँड ॲक्शन स्पेक्ट्रा मॅच वेल टू each other. In other words, the absorption and action spectra of chlorophyll A and B coincide. म्हणजे हे दोन्ही आपण जर पाहिलं की जिथं जिथं ॲब्सॉर्प्शन जास्त आहे, आपल्याला ही फिगर स्पष्ट दाखवते की जिथं जिथं लाईट ॲब्सॉर्प्शन जास्त घडलं, इथं जास्त घडलंय, पुन्हा या भागामध्ये जास्त घडलेलं आहे, तिथं तिथं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जास्त झालेला आहे. म्हणजेच इथं आपल्याला दिसतं की हे दोन्हीही रेट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन अँड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हे दोन्ही एकमेकांना समानुपाती आहेत. त्यानंतर आपण नेक्स्ट पार्ट जो आहे मेकॅनिझम ऑफ फोटोसिंथेसिस, हा पार्ट आपण पुढील व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. धन्यवाद.